Hello everyone, welcome to our channel Maths by Pratham Sir. In this video, we are going to discuss about differentiation of transformation, multiplication by t power n. In this session, we shall find the Laplace transform of the function of the form t power n into f of t, where n is a positive integer if the Laplace transform of f of t is known. We know that Laplace of f of t is equal to capital F of s, then Laplace of t power n into f of t value. If in case f of t ని t power n తో మల్టిప్లై చేస్తే దీని యొక్క వాల్యూ అనేది -1 power n into d to the power of n upon ds to the power of n of f of s అవుతుంది. ఈ f of t ని t తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ f of s ని 1 టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ t స్క్వేర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ f of s ని 2 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. 3 టైమ్స్ 3 t క్యూబ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే t స్క్వేర్ 3 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. ప్లస్ దీని యొక్క t పవర్ n into f of t యొక్క వాల్యూ అనేది వస్తుంది. Now see some problems we can understand. Now see first problem. f of t is equal to t into sin 80. First sin 80 యొక్క లాప్లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. Let g of t is equal to sin 80. Laplace of g of t is equal to Laplace of sin 80. We know that Laplace of sin 80 value a by s square plus a square. ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే a by s square plus a square. ఈ g of t కి t తో మల్టిప్లై చేస్తే Laplace of t into g of t అంటే Laplace of t into sin 80. మనం ఇప్పుడే చూసాం డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లో Laplace of f of t వాల్యూ అనేది capital F of s అయితే Laplace of t power n తో మల్టిప్లై చేస్తే f of t ని -1 to the power of n into d to the power of n by ds to the power of n into f of s. ఇక్కడ మనం n ప్లస్ లో ఓన్లీ 1 ఉంది. సో Laplace of t into f of t is equal to -1 to the power of 1 అంటే minus d power 1 అంటే d by ds of f of s అవుతుంది. You know that f of s function ఈ ఫంక్షన్ ది f of s. దీన్ని మైనస్ ఇంటూ 1 టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ x తోటి మనకు కావాల్సిన వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఏ స్క్వేర్ అంటే ఏ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ ముందు రాద్దాం. d by ds ఆఫ్ ఈ డినామినేటెడ్ టర్మ్ లో ఉన్నదాన్ని s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ హోల్ ఇన్వర్స్ గా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే -a ఇంటూ -1 s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ టు ద పవర్ ఆఫ్ -2 into 2s అవుతుంది. Therefore Laplace of t into sin 80 is equal to minus into minus plus a అవుతుంది. a into 2s 2as upon s square plus a square whole square. ఇది Laplace of t into sin 80 value. Okay, now see another problem. Laplace of t into cos 80. Let g of t is equal to cos 80. We know that Laplace of cos 80 value s by s square plus a square. దీనికి Laplace find out చేస్తే దీని వాల్యూ s by s square plus a square అవుతుంది. ఈ cos 80 కి t తో మల్టిప్లై చేస్తే by using differentiation of transformation, Laplace of t into cos 80 is equal to -1 to the power of 1 to d by ds of capital F of s ఉన్నది capital F of s minus d by ds of only one time t power 1 తో t power 1 ఉంది కాబట్టి దీన్ని one time differentiate చేస్తాం into -1 తో s by s square plus a square. Derivative of u by v form. v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. ఈ ఫార్మ్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం. ఫ్రమ్ దిస్ న్యూమరేటర్ u అవుతుంది, డినామినేటర్ v అవుతుంది. s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ s విత్ రెస్పెక్ట్ x s అంటే 1 అవుతుంది మైనస్ s ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ విత్ రెస్పెక్ట్ x అండ్ s అంటే 2s అవుతుంది అపాన్ s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సింప్లిఫై చేస్తే s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ మైనస్ 2s స్క్వేర్ అపాన్
s square plus a square whole square అవుతుంది. From this s square minus 2s square అంటే a square minus s square by s square plus a square whole square. Therefore, Laplace of t cos at is equal to a square minus s square by s square plus a square whole square of the Laplace value of t into cos at. Same model t into sin hyperbolic at t into cos hyperbolic at is find out చేయండి. వాల్యూస్ వారి సొల్యూషన్స్ ఏమొస్తాయో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, now we see fifth problem. F of t is equal to or Laplace of t square in Laplace, fifth problem, Laplace of t square cos at value find out. Let f of t is equal to cos at అనుకుందాం. దీనికి లాప్లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. లాప్లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే లాప్లాస్ ఆఫ్ cos at వాల్యూ s by s square plus a square అవుతుంది. ఓకే, s square by s by s square plus a square అవుతుంది. ఈ cos 8 కి t square తో మల్టిప్లై చేస్తే t square into cos 8. We know that Laplace of t power n into f of t value. Laplace of f of t is equal to capital F of s అయితే ఇది f of s వాల్యూ మనకు వచ్చిన f of s వాల్యూ. దీని యొక్క వాల్యూ -1 to the power of n into d to the power of n ds to the power of n of f of n వాల్యూ అవుతుంది. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి n ప్లస్ లో 2 ఉంది. లాప్లాస్ ఆఫ్ t స్క్వేర్ ఇంటూ f ఆఫ్ t is equal to -1 to the power of 2 d square by ds square of f of s అవుతుంది. ఓకే, ఈ టర్మ్ ని 2 టైమ్స్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. -1 హోల్ స్క్వేర్ అంటే +1 అవుతుంది. d square by ds square of s by s square plus a square అంటే d by ds of s by s square plus a square. Same మళ్ళీ u by v form. Derivative of u by v value form v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. ఈ ఫార్మ్ యూజ్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేద్దాం. d by ds ఆఫ్ లోపల టర్మ్ వర్క్ చేస్తున్నాను. డినామినేటర్ టర్మ్ v అవుతుంది, న్యూమరేటర్ టర్మ్ u అవుతుంది. s square plus a square into derivative of s value 1 minus s into derivative of s square plus a square అంటే s square డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 2s అవుతుంది. a square కి a square కాన్స్టెంట్, సో a square డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 0 అవుతుంది. అపాన్ s square plus a square హోల్ స్క్వేర్ సింప్లిఫై చేస్తే d by ds ఆఫ్ s square plus a square minus 2s square అంటే a square minus s square by s square plus a square హోల్ స్క్వేర్. ఈ టర్మ్ కి మళ్ళీ ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు x చేస్తే సేమ్ u by v ఫార్మ్. v వాల్యూ s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. u వాల్యూ a స్క్వేర్ మైనస్ s స్క్వేర్ అవుతుంది. డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే b ఇంటూ s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ మైనస్ s స్క్వేర్ అంటే -2s. a స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 0 మైనస్ s స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే -2s మైనస్ a square minus s square into derivative of s square plus a square whole square into 2 into s square plus a square అవుతుంది. పవర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ లోపల టర్మ్స్ కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 2s అవుతుంది. అపాన్ s square plus a square హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ అని ఇంకోసారి స్క్వేర్ చేస్తే పవర్ 4 అవుతుంది. సింప్లిఫై చేస్తే -2s ఆఫ్ ఈ 2 టర్మ్స్ లో అండి ఇక్కడ s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్, ఇక్కడ కూడా s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ కామన్ వస్తుంది. s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ కామన్ ఇస్తే మిగతా టర్మ్స్ వద్ద -2s మిగిలిన టర్మ్స్ -2 into 2 4s into a స్క్వేర్ మైనస్ ఇక్కడ ఇంకొక s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ ఉంటుంది కదా, సారీ ఈ 2 టర్మ్స్ లో s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ కామన్ ఇస్తే మిగిలిన టర్మ్స్ -2s into s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ మైనస్ ఈ 2 టర్మ్స్ మల్టిప్లై చేస్తే 4s into a స్క్వేర్ మైనస్ s స్క్వేర్ అపాన్ s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ టు పవర్ ఆఫ్ 4 అవుతుంది. ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే ఈ s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్
పవర్ 4 క్యాన్సిల్ అయిపోయి 3 మిగులుతుంది. దీని మైనస్ ఈ టూ టర్మ్స్ లో కూడా -2s కామన్ తీస్తే -2s కామన్ తీస్తే s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ -2 ఇంటూ a స్క్వేర్ మైనస్ s స్క్వేర్ బై s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ మిగులుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ -2s ఇంటూ సింప్లిఫై చేద్దాం s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ -2a స్క్వేర్ ప్లస్ 2s స్క్వేర్ బై s square plus a square whole cube అవుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ -2s ఆఫ్ s square plus 2s square 3s square మైనస్ a square minus 2a square అంటే -a square by s square plus a square whole cube. ఇది వాల్యూ ఆఫ్ లాప్లాస్ ఆఫ్ t square into cos at వాల్యూ a square by s square plus a square whole cube. ఓకే, ఇలా లాప్లాస్ వాల్యూస్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫర్ t స్క్వేర్ ఇంటూ కాస్ 80కి. నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం. సిక్స్త్ ప్రాబ్లం, లాప్లాస్ ఆఫ్ t ఇంటూ e పవర్ t సైన్ హైపర్బోలిక్ t. ఫస్ట్ సైన్ హైపర్బోలిక్ t కి లాప్లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. లెట్ f of t is equal to sine hyperbolic t. From this Laplace of f of t is equal to Laplace of sine hyperbolic t. Laplace of, we know that Laplace of sine hyperbolic at value తెలుసు మనకి a by s square minus a square. by using this ఇక్కడ a ప్లస్ లో 1 ఉంది అంటే ఓన్లీ t ఉంది కాబట్టి 1 into t ఫార్మ్ ఉంది. a వాల్యూ 1 ఉంది, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by s square minus a square, the capital F of s. నెక్స్ట్ ఈ సైన్ హైపర్బోలిక్ 80ని e పవర్ 80 తోటి మల్టిప్లై చేద్దాం అంటే లాప్లాస్ ఆఫ్ e పవర్ t సైన్ హైపర్బోలిక్ t. we know that by using first shifting theorem Laplace of f of t is equal to capital F of s అవుతే then Laplace of e power at f of t is equal to capital F of s minus a అవుతుంది. s అనేది s minus a తో రీప్లేస్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం e పవర్ t తోటి మల్టిప్లై చేస్తాం f of t ని అంటే Laplace of e పవర్ t f of t. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏమవుతుంది 1 అవుతుంది అంటే f of s minus 1 అవుతుంది. ఈ f of s అనేది s minus 1 తోటి రీప్లేస్ అవుతుంది. రీప్లేస్ చేస్తే 1 by s minus 1 whole square minus a square. సారీ, ఇక్కడ a square t వాల్యూ 1 కదా, a square అంటే 1 అవుతుంది, 1 స్క్వేర్. సారీ ఇక్కడ 1 స్క్వేర్ అవుతుంది, a వాల్యూ 1 కదా, హైపర్బోలిక్ a by s స్క్వేర్ మైనస్ a స్క్వేర్ అంటే 1 by s స్క్వేర్ మైనస్ 1 స్క్వేర్ అంటే వాల్యూ 1 అవుతుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇలానే ఉంటుంది. ఇది లాప్లాస్ ఆఫ్ e పవర్ t సైన్ హైపర్బోలిక్ t. దీనికి t తో మల్టిప్లై చేస్తే, ఈ టర్మ్ కి t తో మల్టిప్లై చేస్తే t into e power t sin hyperbolic t. we know that Laplace of f of t is equal to capital F of s అవుతే then Laplace of t power n f of t is equal to -1 to the power of n d to the power of n by ds to the power of n of f of s అవుతుంది. t పవర్ n తో మల్టిప్లై చేస్తే దీన్ని t ఎంత డెరివేటివ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఓన్లీ t తో మల్టిప్లై అంటే n వాల్యూ 1 అవుతే t ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1 పవర్ n d బై ds. n ప్లస్ లో 1 సబ్స్టిట్యూట్ ఇస్తాం ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ s అవుతుంది. అంటే ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ s ని ఇప్పుడు ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ s అవుతుంది. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ s ని 1 టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, ముందు మైనస్ ఉంటుంది, మైనస్ ఆఫ్ d బై ds ఆఫ్ 1 బై s మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 అవుతుంది. ఈ టర్మ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1 బై s ఫామ్ లో ఉంది. 1 బై s అంటే మైనస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ d బై ds ఆఫ్ 1 బై s అంటే -1 బై s స్క్వేర్ అవుతుంది. డినామినేటర్ టర్మ్ s అనుకుంటే దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1 బై s మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఈ టర్మ్ s కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే s -1 కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇంటూ 2 ఇంటూ s మైనస్ 1 డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1 అంటే 0 అవుతుంది. ఈ టర్మ్ కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే therefore Laplace of t into sin t sin hyperbolic t is equal to minus into minus plus
2 into s minus 1 by s minus 1 whole square minus 1 whole square అవుతుంది. ఇది లాప్లాస్ ఆఫ్ e పవర్ t sin hyperbole t వాల్యూ అవుతుంది. సేమ్ మోడల్లో ఈ 7th ప్రాబ్లం అండ్ 8th ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి. సేమ్ మోడల్లో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఎంత టైం పడుతుందో కామెంట్ చేయండి. అలాగే వాటి యొక్క సొల్యూషన్స్ ఏమొస్తాయో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, నౌ యు సీ దిస్ ప్రాబ్లం. ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus 3t t into sin t dt. ఇది కొంచెం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st f of t dt. సేమ్ ఫార్మ్ లో చూడండి, ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus 3t ఉంది, ఇక్కడ e power minus st ఉందంటే s వాల్యూ 3 తీసుకుంటే ఇందులో సేమ్ ఉంది. ఫ్రమ్ దిస్ f of t అనేది t ఇంటూ sin t ఉంది. ఓకే, దీని యొక్క లాప్లాస్ వాల్యూ ఏమవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. దీని యొక్క లాప్లాస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇందులో s ప్లస్ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సేమ్ వాల్యూ వస్తుంది కదా, దీని వాల్యూ వస్తుంది కదా, చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ దీని యొక్క లాప్లాస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ g of t ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ sin t అనుకుందాం. లెట్ g of t ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin t అంటే లాప్లాస్ ఆఫ్ sin t వాల్యూ తెలుసు, మన sin at వాల్యూ తెలుసు, a బై s స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్. ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 1 ఉంది, సో ఈ టర్మ్ ని లాప్లాస్ అప్లై చేస్తే లాప్లాస్ ఆఫ్ sin t ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ప్లస్ లో 1 బై s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ వాల్యూ 1. ఈ టర్మ్ కి t తోటి మల్టిప్లై చేస్తే లాప్లాస్ ఆఫ్ t ఇంటూ g ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాప్లాస్ ఆఫ్ t ఇంటూ sin t. By using differentiation of Laplace transformation, Laplace of f of t is equal to capital F of s అవుతే then t power n తోటి మల్టిప్లై చేస్తే దీని యొక్క వాల్యూ -1 to the power of n dn upon dsn of f of s అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం లాప్లాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ t పవర్ 1 తీసుకున్నాం, f of t అవుతే the value -1 power 1 d power 1 by ds1 of capital F of s. ఈ f of s ని 1 టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం ఇంటూ -1 తీసుకుంటాం. -1 ఇంటూ d by ds of 1 by s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అవుతుంది. సరే, దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండి. లెట్ s క్యాపిటల్ S ఇస్ ఈక్వల్ టు s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 తీసుకోండి. s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 లో s సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, d by ds of 1 by s అంటే d by ds of s న్యూమరేటర్ తీసుకుంటే s ఇన్వర్స్ అవుతుంది. We know that derivative of d by dx of x power n value is ఎంత n into x power n minus 1. సేమ్ ఫార్మ్ ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ x తో చేస్తాం, ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ x తో చేస్తాం. ఇక్కడ పవర్ -1 ఉంది అంటే -1 into s power -1 అవుతుంది అంటే -1 into s power -2. ఈ s power -2 ఎలా రాయొచ్చు, 1 by s స్క్వేర్ గా రాయొచ్చు కదా, సేమ్ అలానే దీన్ని s అనుకున్నా దీన్ని 1 by s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 -1 by s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఈ టర్మ్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఉంది, ఈ దీన్ని కూడా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి ఇంటూ ఈ టర్మ్ డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే విత్ రెస్పెక్ట్ టు x 2s అవుతుంది. దేర్ఫోర్ లాప్లాస్ ఆఫ్ t ఇంటూ sin t వాల్యూ అనేది -2s by s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. Laplace of t into sin t value. We know that Laplace of f of t is equal to integral 0 to infinity e power minus st f of t dt కదా. ఈ f of t ప్లస్ లో t into sin t సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దీని వాల్యూ ఇదే కదా, దీని ఈ ఫార్మ్ అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా. ఫ్రమ్ దిస్ Laplace of t into sin t is equal to integral 0 to infinity e power minus st f of t వాల్యూ t ఇంటూ sin t dt. దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, ఈ వాల్యూ -2s by s స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ s ప్లస్ లో 3 తీసుకోండి, లెట్ s ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power -3t. ఇక్కడ s వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ సొల్యూషన్ లో s వచ్చింది, అదే ఇక్కడ s ప్లస్ లో 3 తీసుకుంటే ఎలా మారుతుంది, t ఇంటూ ఇక్కడ 3 తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ 3 తీసుకుంటే -2 into 3 upon 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఐ థింక్ ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ
-1 రాకూడదు కదా. ఓకే, సాల్వ్ చేసి చూద్దాం. అంటే -6/3 స్క్వేర్ 9 + 1 10 స్క్వేర్ అవుతుంది. ఈ టర్మ్ కొంచెం సింప్లిఫై చేస్తే 6/100 వస్తుంది. 6/100 అంటే 3/50 అవుతుంది. ఇదే కానీ మనం ప్రూవ్ చేయమంటది. సింపుల్గా ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని ఇలా ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ ఈ ఫామ్లో ఇస్తే దీన్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటాం. కంపేర్ చేసుకుని ఎస్ వాల్యూ ఏమవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఏమవుతుందో చెక్ చేసుకుంటాం. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి లాప్లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం బై యూజింగ్ ఫస్ట్ షిఫ్టింగ్ థీరం, సెకండ్ షిఫ్టింగ్ థీరం ఆర్ లీనియారిటీ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసి డైరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సార్ మనం ఎందుకని దీన్ని డైరెక్ట్గా యూ ఇంటూ వి ఇంటూ డబ్ల్యూ ఫామ్ యూజ్ చేసి బైపాస్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయకూడదు అంటే ఎస్ వీ కెన్ సాల్వ్, ఇలా కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి ఇలా సాల్వ్ చేస్తే యూ ఇంటూ వి ఇంటూ డబ్ల్యూ డిటీ చేస్తే చాలా టైం పడుతుంది, చాలా ఎక్కువ ప్లేస్ అనేది పడుతుంది. సో ఈ లాప్లాస్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తే దీంట్లో ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫాస్ట్గా యాక్యురేట్గా సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఎఫ్ ఆఫ్ టీకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ టర్మ్స్ లో సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇలా ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లేస్ లో 3ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఐ మీన్ ఎస్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. మనకు వచ్చిన ఎస్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన సొల్యూషన్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఐ థింక్ ఇక్కడ ఇంటూ -1 ఉంది. ఇక్కడ మనకి కూడా మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా మైనస్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ముందు -1 ఉంది, మైనస్ ఇంటూ ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే ఇక్కడ ప్లస్ అవుతుంది. ఈ టర్మ్ మొత్తం కూడా ప్లస్, ఇది ప్లస్ అవుతుంది. సో ప్లస్ 3/50 వస్తుంది. దేర్ఫోర్ 3/50 అంటే 6/100 అంటే 3/50 వస్తుంది. ఇలా వాల్యూస్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం, సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లం. ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞, ఈ టర్మ్ కొంచెం ఇలా రాస్తుంది, e⁻2t ఇంటూ t ఇంటూ sin 3t ఇంటూ dt ఇలా రాస్తున్నాను. దీన్ని కంపేర్ చేస్తున్నాను నేను. ఇంటిగ్రల్ 0 to ∞ e⁻−st f of t dt. From this f of t, ఈ టర్మ్ ని f of t అనుకుంటాను. లెట్ f of t is equal to t ఇంటూ sin 3t అనుకుంటాను. దీంట్లో ఫస్ట్ నేను g of t is equal to let g of t is equal to ఈ టర్మ్ sin t అనుకుంటాం, sin 3t అనుకుంటాం. దీనికి లాప్లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. లాప్లాస్ ఆఫ్ g of t is equal to లాప్లాస్ ఆఫ్ sin 3t is equal to, we know that Laplace of sin at value a by s square plus a square. a ప్లస్ లో 3 ఉంది, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 3/s square plus 3 స్క్వేర్ వాల్యూ 9 అవుతుంది. ఈ sin 3t కి t తో మల్టిప్లై చేస్తే లాప్లాస్ ఆఫ్ t ఇంటూ g of t is equal to Laplace of t into sin 3. By using differentiation concept, let f of t, Laplace of f of t is equal to capital F of s అవుతే Laplace of t power n into f of t value అనేది -1 power n into dn by ds of capital F of s అవుతుంది. t power n తో మల్టిప్లై చేస్తే -1 power n into d nth డెరివేటివ్ ఆఫ్ f of s అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనం ఓన్లీ t తోటి t power 1 తోటి మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి t power 1 ఇంటూ f of t వాల్యూ అనేది -1 power 1 d by ds ఆఫ్ capital f of s అవుతుంది. ఈ టర్మ్ ని capital F of s ఇది అవుతుంది. ఈ f of s ని ఓన్లీ 1 టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం, ఇంటూ -1 చేస్తాం. -1 ఇంటూ d by ds ఆఫ్ 3/s square plus 9 అవుతుంది. అంటే -3 ఇంటూ d by ds ఆఫ్ 1/s square plus 9 అవుతుంది. d by ds ఆఫ్ 1/s square plus 9 ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం చూడండి. ఈ టర్మ్ మొత్తం s అనుకోండి, d by ds ఆఫ్ 1/s అనుకోండి. డెరివేటివ్ ఆఫ్ 1/s -1/s స్క్వేర్ అంటే -1/s స్క్వేర్ ప్లస్ 9 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇంటూ d by ds ఆఫ్ s. ఈ టర్మ్ ఈ s స్క్వేర్ ప్లస్ 9 ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం. d by ds ఆఫ్ s స్క్వేర్ ప్లస్ 9 డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే డెరివేటివ్ ఆఫ్ s స్క్వేర్ అంటే 2s అవుతుంది. డెరివేటివ్ ఆఫ్ 9 అంటే 0 అవుతుంది, ప్లస్ 0 అవుతుంది. దేర్ఫోర్ ఈ వాల్యూ -3 ఇంటూ -2s by s స్క్వేర్ ప్లస్ 9 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సింప్లిఫై చేస్తే -3 ఇంటూ -2 6s by s స్క్వేర్ ప్లస్ 9 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇది లాప్లాస్ ఆఫ్ t ఇంటూ sin 3t వాల్యూ అంటే 6s by s స్క్వేర్ ప్లస్ 9 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, తర్వాత క్లియర్. ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. నార్మల్గా మనకి లాప్లాస్ ఆఫ్ f of t ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే
మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st f of t dt. దీన్ని యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం. ఇక్కడ f of t ఏదైతే ఉంటుందో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన టర్మ్ f of s అనే వాల్యూ వస్తుంది. అయితే అలానే లాప్లాస్ ఆఫ్ t ఇంటూ sin 3t is equal to ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e power minus st t ఇంటూ sin 3t dt. దీని వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఈ టర్మ్ అవుతుంది, అంటే 6s by s స్క్వేర్ ప్లస్ 9 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ క్లియరా? ఇది లాప్లాస్ ఆఫ్ t ఇంటూ sin 3t వాల్యూ. నార్మల్ ఇంకా క్లారిటీ ఉంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ f of t ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ t, దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం? ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e పవర్ మైనస్ st f of t dt. ఇందులో f of t ప్లస్ ఈ టర్మ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, అంటే ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e పవర్ మైనస్ st ఇంటూ e పవర్ at ఇంటూ dt. ఇలా సాల్వ్ చేస్తాం కదా. ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఈ టర్మ్స్ e పవర్ at sin హైపర్బోలిక్ at ఇవన్నీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం డౌట్ ఉంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ చెక్ చేయండి. ప్లేలిస్ట్ లో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని ఎలా డిరైవ్ చేస్తామని సాల్వ్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ వన్స్. ఓకే, ఇలా సాల్వ్ చేస్తాం. ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ లో ఈ పవర్ ఎయిటీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సాల్వ్ చేస్తాం. ఇలా సాల్వ్ చేస్తే సేమ్ ఇదే వాల్యూ వస్తుంది, అంతేదా? అయితే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంది, ఈ ఫార్ములాలో ఎస్ ప్లస్ లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e పవర్ మైనస్ 2t t ఇంటూ sin 3t dt. ఇక్కడ ఈ పవర్ st వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్ లో సొల్యూషన్ వచ్చింది, అంతేనా? ఇక్కడ ఎస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎస్ లో వచ్చింది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఎస్ ప్లస్ లో -2 తీసుకుంటే దీన్ని ఇక్కడ కూడా ఎస్ అనేది -2 తోటి రిప్లేస్ అవుతుంది, అంటే 6 ఇంటూ -2 బై సారీ ఎస్ ప్లస్ 2 తీసుకుంటే ఎస్ ఇంటూ 2 బై ఎస్ ఇంటూ ప్లస్ 2 బై 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 9 హోల్ స్క్వేర్. 6 ఇంటూ 2 అంటే 12 బై 2 స్క్వేర్ అంటే 4 ప్లస్ 9. 4 ప్లస్ 9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 13 స్క్వేర్ అంటే 12 బై 169 అవుతుంది. t ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూడండి సేమ్ ఇదేనా మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్, ఇంటిగ్రల్ 0 to infinity e పవర్ మైనస్ 2t t ఇంటూ sin 3t dt వాల్యూ అనేది 2 బై 39 అవుతుంది. ఇలా వాల్యూస్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఈ ఫామ్ లో ఇస్తే దీన్ని స్టాండర్డ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ తోటి కంపేర్ చేస్తాం. ఎస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ ఏమవుతుందో చెక్ చేస్తాం. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వచ్చిన సొల్యూషన్ లో ఈ ఎస్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈజీగా దీని యొక్క వాల్యూ అనేది వస్తుంది. ఓకే, thanks for watching. Please like, share and subscribe. If you have any doubts, please mention in the comment section. Okay, thank you.